नमस्कार दर्शक बंधु जदि आपणकर वृष राशि तेबे रही जातु निजर मूल्यवान 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं एही भयंकर चंद्रग्रहणर प्रभाव आपणक उपरे किपरि रहिबो सेही विषय रे जानंतु। देखंतु एही वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण मार्च मास 3 तारिख मंगलवार दोल पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछि एवं यह ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण रहिबो। किंतु चंद्रग्रहण एही वर्ष राति रे न होई दिन रे हेबा पई जाउछि जहा एक विरल संजोग अटे एवं दीर्घ 139 वर्ष परे एही भली विरल संजोग घटित हेबा पई जाउछि एवं एही चंद्रग्रहण प्रारंभ हेबो दिबा 3 घटिका 20 मिनिट रु एवं संध्या 6 घटिका 46 मिनिट रे मुख्य हेबा पई जाउछि एवं एही भयंकर चंद्रग्रहण समस्त ब्रह्मांड रे प्रभाव पकाइबा सहित 12 गोटी राशि उपरे मध्य बहुत अधिक प्रभाव पकाइबो। किंतु 6 गोटी भाग्यशाली राशिंकर भाग्य रे आनिब बड़ परिवर्तन एवं सेमाने हेबाकु जाउछंती सौभाग्यवान। किंतु अन्य 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेषंकर धन मान जस हानि हेबा पाई जाउछि। सेथिपाई आपणकर जानिबा अत्यंत जरूरी जे आपणकर राशिटी केउ 6 गोटी राशिंक मध्यरे जाउछि एवं ता सहित जानिबार आवश्यकता रहिछि जे कोन रहिछि सहज प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो एवं एही प्रतिकार करिबा आपणक पई अत्यंत जरूरी रहिछि। सेथिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणकर समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक राशि उपरे एही ग्रहणर प्रभाव किभଳି रहुची। देखंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणक स्वास्थ्य विषय रे। देखंतु आपणक राशिर चतुर्थ भावरे चंद्रग्रहण हेबा पई जाउची एवं आपणक स्वास्थ्य उपरे एही ग्रहणर विशेष प्रभाव पड़िबो नाही। जदि आपणकर पूर्वरु किछि स्वास्थ्य समस्या रहितला तेबे मध्य ताहा धीरे धीरे कमिबा बा उपशम पाइबा आपण अनुभव करिवे। विशेष भावरे जदि आपणकर मुंड व्यथा मुंडरे समस्या किंबा ब्लड रिलेटेड समस्या रहितला तेबे सेही सब समस्या गुड़िक आपणकर दूर होइजिबो। किंतु द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति थिबारु एवं एकादश भावरे शनि थिबारु आपणकर मोटापा बढ़ी पारे, खाद्य डाइजेशन रे समस्या आसी पारे, पेट जनित समस्या आपणकर बढ़ी पारे। सेति प्रति आपणको टिके दृष्टि देबाकू पड़िबो नचेत आपणक स्वास्थ्य रे विशेष भावरे कोनोसी समस्या आपण देखिबे नाही। जदि भी पूर्वरु किछि समस्या थिला ताहा आपणकर दूर होइजिबो। एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणकर आर्थिक क्षेत्र। देखंतु अर्थर भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती एवं अर्थर भावाधिपति हेउचंती बुध जी आपणकर कर्मर भावरे अछंती। तेणु करी आर्थिक स्थिति आपणकर स्वच्छल रहिबो। जदि आपणकर अर्थर समस्या नहीं कौनसी कार्य अधारे रही आग को बढ़ी पारु नाहंती किछि बड़ पदक्षेप नहीं पारु नाहंती किंबा घर बाहर को बाहरिबा पई जदि आपणकर अर्थर अभाव पई समस्या पई आपण किछि करि पारु नाहंती तेबे एही सब समस्या गुड़िक आपणकर दूर होइजिबो। आपणको अचानक धन लाभ होई पारे, कोनसी सूत्ररु धन प्राप्ति होई पारे किंबा आपणकर जदि अर्थ केउंटी फसिकी रहिछि सेही अर्थ मध्य मिली पारे। देखंतु आगामी 2 मास मध्यरे आपणको निश्चित भावरे कोनोसी ना कोनोसी माध्यमरु अर्थ प्राप्ति होइजिबो।
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା ଫସିକି ରହିଛି ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥି ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ କରାଇ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକିକି ରହିଛି କିମ୍ବା ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ, ଇନକମ୍ରେ ବଢ଼ତି ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଭର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଇଟ୍ରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛିଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଆଗକୁ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିବାହ ପାଇଁ ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସୁଛି, ବିବାହ ଝୁଲିକି ରହିଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କରିବେ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଗ୍ରହଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ମିଶାଇ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 27 ଥର ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।